الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول حي على الله أكبر الله
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون وقالوا أإذا ضللنا في الأرض أإنا لفي خلق جديد بل هم بلقاء ربهم كافرون قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون الله أكبر. Allah
تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون وأما الذين فسقوا فمأواهم النار كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها إنا من المجرمين منتقمون ولقد آتينا موسى الكتاب فلا تكن في مرية من لقائه وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون إن ربك هو يفصل بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون أولم يهد لهم كم أهلكنا من قبلهم من القرون يمشون في مساكنهم إن في ذلك لآيات أفلا يسمعون أولم يروا أنا نسوق الماء إلى الأرض الجرز فنخرج به زرعا تأكل منه أنعامهم وأنفسهم أفلا يبصرون ويقولون متى هذا الفتح إن كنتم
الصادقين قل يوم الفتح لا ينفع الذين كفروا إيمانهم ولا هم ينظرون فأعرض عنهم وانتظر إنهم منتظرون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. اللهم أنت السلام ومنك السلام
wabarakatuh. Innal hamdalillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhul karim. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam kepada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya. Jemaah subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang Allah muliakan insya-Allah. Kita sedang membahas amalan-amalan yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan pahalanya setara dengan pahala haji dan umrah. Kita sudah membahas di antaranya yaitu orang-orang yang menjaga paket salat subuh sampai terbitnya matahari, dengan berzikir, tidak berpindah tempat. Maka dia tutup dengan salat 2 rakaat ketika sudah terbit matahari, dan umrah dengan sempurna. Yang berikutnya yaitu orang-orang yang bermajlis menuntut ilmu, datang ke masjid di pagi hari dan di sore hari, pahalanya sama dengan pahala haji dan umrah. Dan di pertemuan yang lalu kita sudah bahas bahawa amalan berikutnya adalah orang-orang yang menjaga salat berjamaah. Dia benar-benar menjaga salat jamaah dengan seluruh adab-adabnya, datang dengan tenang, lalu menjaga saf, salatnya khusyuk, maka Allah Subhanahu wa taala memberikannya pahala haji dan umrah. Kita sambung jemaah melakukan Allah. Amalan berikutnya yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan bisa mendapatkan pahala haji dan umrah, iaitu orang-orang yang berzikir setelah salat dengan zikir 33 kali subhanallah, alhamdulillah, lalu 33 kali Allahu akbar, ditutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis riwayat Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala: Ja'a al-fuqara ila an-nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada suatu hari, kata Abu Hurairah, sekelompok orang fakir mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqalu, lalu mereka berkata, zahaba ahlud dusur minal amwal bid darajatil ula wan na'imul muqim. Jadi sekelompok orang fakir di Madinah mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu mereka berkata atau istilahnya curhat kepada Nabi, ya Rasulullah, orang-orang kaya, orang-orang yang mempunyai harta itu telah beramal melebihi kami. Mereka diberikan nikmat harta melebihi mereka. Yusalluna kama nusalli, mereka salat seperti kami salat. Artinya ketika kami mengandalkan pahala salat kami, orang-orang kaya pun salat. Jadi kalau orang miskin salat, orang kaya pun salat. Lalu kemudian yasumuna kama nasum, ketika kami puasa, mereka pun mampu berpuasa. Artinya amalan kami mereka bisa lakukan, kata orang-orang fakir ini. Walahum fadlun fil amwal, tapi kelebihan mereka di atas kami. Artinya kalau salat sama-sama kami bisa melakukannya, kalau puasa kami bisa sama-sama melakukannya.
Tapi ketika berhubungan dengan amalan harta, yahujjuna biha wa ya'tamirun wa yujahidun, maka kami tidak mampu melakukannya, tapi mampu dilakukan oleh orang kaya. Mereka bisa berhaji dengan harta mereka, mereka bisa melakukan umrah dengan harta mereka, mereka bisa jihad fi sabilillah dengan harta mereka, wa yatasaddaqun, mereka bersedekah. Jadi maksud orang-orang fakir ini mendatangi Nabi bukan cemburu kepada kekayaan orang, tapi cemburu pada amalan orang kaya. Inilah bedanya fakir di masa Rasul dengan fakir zaman sekarang. Orang miskin hari ini kalau bicara tentang orang kaya, maka yang dibicarakan adalah kecemburuannya terhadap kekayaan mereka. Jadi keluar bahasa-bahasa mengatakan nyojik orang kaya, enak sekali kalau jadi orang kaya, bisa beli mobil, kalau hujan tidak kena hujan, kalau angin juga tidak kena, hidup dalam AC, rumah besar, TV ada, kulkas 3 pintu, ya. Ada kulkas 3 pintu. Begitulah kira-kira. Jadi mereka ini, orang-orang miskin hari ini cemburu ke orang kaya karena harta yang dimilikinya. Orang miskin di zaman Nabi cemburu ke orang kaya bukan karena harta yang dimiliki orang kaya, tapi kelebihan amal yang dilakukan orang kaya. Kalau salat, sama-sama bisa salat. Miskin kaya sama-sama salat di masa Nabi. Miskin kaya sama-sama puasa di masa Nabi. Begitu amalan yang berhubungan dengan harta, maka orang miskin tidak bisa melakukannya. Maka mereka curhat ke Nabi, kami ini punya kekurangan dibanding orang kaya. Kami tidak bisa berhaji, kami tidak bisa berumrah, kami tidak bisa bersedekah. Itulah kelebihan orang kaya dibandingkan kami. Lihatlah bagaimana kecemburuan mereka. Jadi tidak sedikit pun kalimat dari mereka yang cemburu di atas kekayaan. Orang kalau sudah imannya bagus, kalau seseorang sudah bagus imannya, itu tidak lagi bicara pada cabang-cabang kehidupan, tapi mereka bicara pada inti hidup. Inti hidup adalah mengejar surga. Karena Allah yang mengatakannya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kami tidak ciptakan jin dan manusia kecuali menyembah. Artinya semua yang kita lakukan, setiap sendi dalam tubuh kita bergerak, seharusnya dalam keadaan menyembah. Yang punya kaki sembah Allah dengan kaki, berjalanlah menuju ke tempat-tempat yang baik. Disuruh salat berjamaah, berjalanlah. Yang punya tangan, sembahlah Allah dengan tangan. Bersedekahlah, apapun yang Allah lakukan, minta untuk dilakukan, taatlah dengan tangan. Yang punya mata, punya hidung, punya mulut, disuruh menyembah Allah segala-gala. Yang punya harta, disuruh sembah Allah dengan harta. Begitulah tujuan hidup. Itu bagi orang yang sudah bagus imannya. Jadi orang miskin dulu imannya bagus, sehingga mereka tidak peduli dengan kelebihan yang Allah beri kepada sebahagian mereka. Yang mereka peduli adalah bagaimana kami bisa beramal seperti orang kaya itu beramal, sedangkan kami tidak punya harta. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam ayat yang lain, walaqad faddalallahu ba'dhum 'ala ba'dhin. Allah Subhanahu wa taala punya hak, punya kuasa untuk melebihkan satu kaum di atas kaum yang lain. Itu hak Allah. Jadi kita tidak perlu cemburu kepada saudara kita yang kaya. Tidak perlu sindir-sindir selalu kalau jumpa sama teman yang kaya, idrona mangan, idrona mangan, kamu enak, kamu enak. Tidak perlu. Berfikirlah ibadah apa yang dia lebih dibanding kita. Itu yang seharusnya dicemburui. Sesama orang kaya pun layaknya saling cemburu. Cemburulah kepada teman kita yang kaya tapi mudah bersedekah. Begitu dengar tentang sesuatu yang dibutuhkan untuk Allah, dia langsung 1 juta, 2 juta, mudah bersedekah. Cemburulah kepadanya. Kenapa andalan kita hari ini masih terus Rp1.000? Orang lain sudah mulai memasukkan ke dalam celeng uang-uang biru dan merah, 50.000, 100.000, dengan niat, ya Allah, apapun yang dilakukan oleh masjid ini, maka
pahalanya mengalir untukku ya Allah. Maka dimasukkan ke dalam challenge, kadang-kadang uang merah 100,000. Kita dari dulu kaya subhanallah, tapi andalan 1,000. Kalau tidak ada uang 1,000 baru naik sedikit 2,000. Jadi jemaah melakukan Allah cemburulah kepada teman kita yang mampu, begitu mudahnya dia memberi. Kadang-kadang haid dah termikir kena, kenapa begitu mudah dia keluarkan harta? Kenapa begitu mudah dia sedekah? Nah, jadi orang miskin dulu cemburu kepada orang kaya karena amalan orang kaya ada yang tidak bisa dilakukan oleh orang miskin, yaitu harta, bersedekah dengan harta. Berhaji, umrah butuh harta. Mereka cemburu tidak bisa haji, tidak bisa umrah. Karena kalau haji di masa Rasul pun itu butuh bekal di dalam perjalanan. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mendengarkan orang-orang miskin melaporkan keadaan mereka yang seakan-akan mereka merasa kekurangan dengan amalan yang Allah berikan nikmat kepada orang kaya, lalu Rasulullah berkata, qal ala uhaddithukum bi amrin, maukah engkau kukabarkan sesuatu, kata Rasulullah, in akhastum bihi adraktum man sabaqakum, kalau engkau melakukan yang aku katakan, kata Rasulullah, maka semua yang telah menjadi kekurangan kalian sebelumnya Allah tutupi dengan amalan yang kukatakan ini. Wa lam yudrikkum ahadun ba'dakum, dan kalau kalian melakukan amal yang akan kukatakan ini, tidak ada seorang pun yang mampu mengejar pahala kalian. Wa kuntum khairan min antum baina dhahraniyah illa man amila mislah, dan engkaulah, kalianlah, kata Rasulullah, dengan amalan yang akan kukatakan ini, kalianlah orang-orang terbaik di hadapan Allah, dan tidak ada yang bisa menyaingi amal kalian kecuali kalian berbuat perkara, kecuali mereka berbuat perkara yang sama dengan kalian. Jadi Rasulullah memberi sebuah motivasi dulu. Rasulullah ingin mengatakan, nyo dengar gak-gak, kata Rasulullah, nyo lun nak pegang, saya mau kasih tahu sesuatu, ada amalan bagi kalian yang tidak mampu berhaji, tidak mampu berumrah, tidak mampu bersedekah, karena Allah Subhanahu Wa Taala memberikan salah satu ujian dengan kemiskinan. Jadi seakan-akan Rasulullah mengatakan, wahai para fuqara, wahai para masakin, jangan sedih kalau tidak mampu berhaji, umrah, bersedekah, kerana kalian tidak punya harta. Allah tidak berikan itu kepada kalian, tapi lakukan amal. Kata Rasulullah, lakukan amal yang kukatakan ini. Ini hadis sahih, Pak. Hadis riwayat Bukhari. Kalau kalian lakukan amal ini, kata Rasulullah, semua kekurangan kalian sebelum ini, sebelum kalian melakukan amal ini, ditutupi Allah. Artinya segera terkejar. Dan ketika kalian sudah mulai istiqamah dengan amal ini, maka orang-orang terlewati, kalian semakin di depan. Begitu kata Nabi. Dan tidak ada yang mampu menyaingi amal kalian kecuali mereka berbuat yang sama dengan kalian. Nah, ini motivasi Nabi. Apa amal itu? Apa yang Nabi akan katakan kepada orang-orang miskin ini untuk menyaingi amalan orang-orang yang berhaji, umrah dan bersedekah? Lalu Rasulullah berkata, ala, ketahuilah, yaitu tusabbihun wa tuhammidun wa takburun khalfa kulli salat salasan wa salasin. Berzikirlah setelah salat, yaitu dengan cara tasbih, yaitu kalimah subhanallah 33 kali. Lalu bertahmidlah, ucapkan alhamdulillah 33 kali. Lalu bertakbirlah, ucapkan Allahu Akbar 33 kali. Fakhtalafna bainana faqala ba'duna, lalu setelah kami mendengarkan dari Nabi, kami mulai berdebat sesama kami. Jadi habis dengar dari Nabi tentang anjuran itu, kami mulai saling bertanya. Apa yang mereka tanyai? Faqala ba'duna, ada sebahagian kami mengira tusabbihu salasan wa salasin,
wa tahmadu salasan wa salasin wa tukabbiru arba'an. Karena ada hadis-hadis lain yang Nabi menyebutkan jumlah zikir ucapan kalimah-kalimah ini itu genapnya 100. Sehingga orang-orang miskin ini saling bertanya-tanya, ini bagaimana kita menggenapkannya 100? Sehingga sebahagian mereka mengatakan maksud Nabi itu 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, dan 34 kali Allahu Akbar. Genap 100. Jadi sebahagian mulai mengatakan seperti itu. Sehingga mereka terus saling berdebat. Nyo gimana yang betul ini? Nyo bergenap 100 gimana cara? Faraja'atu ilaihi. Lalu salah seorang mereka berkata, aku kembali kepada Nabi. Jadi kalau mereka tidak tahu sebenarnya bagaimana menggenapkan 100 zikir setelah salat, dia balik ke Nabi. Faqala taqulu, dan Rasulullah berkata, taqulu subhanallah walhamdulillah wallahu akbar hatta yakuna minhunna kullahunna 33. Kata Rasulullah, cukuplah engkau mengucapkan 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Hanya itu kata Rasulullah. Terus penutupnya bagaimana? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang berbeda. Kata Rasulullah, tukabbirullah azza wa jalla dubura kullas salat. Berzikirlah engkau setiap setelah salat kepada Allah. Salasan wa salasin wa tahmaduhu salasan wa salasin. Takbir 33 kali, lalu tahmid 33 kali, wa tusabbihuhu salasan wa salasin. Bertasbihlah 33 kali, wa takhtimuha bila ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, ghufirat lahu zunubahu walau kana misla sabadil bahr. Tutuplah dengan wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka engkau diampunkan dosa-dosa kecilmu walaupun sebanyak buih di lautan. Ini hadis dalam riwayat yang berbeda. Jemaah melakukan Allah. Jadi apa maksud hadis pertama tadi? Maksudnya para ulama mengambil syarah, ternyata salah satu kelebihan zikir sempurna setelah salat, Allah gantikan kepada mereka yang belum mampu untuk melakukan haji, umrah, berzikirlah, maka Allah Subhanahu wa taala akan berikan pahala haji dan umrah bagi mereka yang istiqamah berzikir seperti itu. Jadi semua amalan ini Allah bisa buat kesetaraan, dan itu hak Allah. Oh, kita mau mengatakan pandai mungkin, misal kita katakan, kita ingin mengatakan, oh pandai mungkin, mana mungkin Allah bisa memberi hanya dengan 33 langsung dapat pahala haji umrah. Nabi yang mengatakannya mungkin, karena bagi Allah memberi sesuatu itu kecil, dan yang sudah Allah beri pun masih kecil di sisi Allah. Allah sudah ciptakan langit dan bumi. Kita baru satu bumi yang bernama Aceh saja tidak mampu kita kuasai. Ya, sampai hari ini ada yang belum sampai ke tempat Tuhan pun. Ada yang belum sampai ke Melabuh. Yang lebih parah, ke Biren pun ada yang belum sampai. Nyan baru Aceh. Baru Aceh saja kita tidak sanggup kuasai. Baru hujan beberapa hari, lenyap semua apa yang kita miliki. Kita buat rumah semewah mungkin, ternyata bocor juga ujungnya. Kita cari celahnya, kita tempel, bocor. Allah Subhanahu wa taala yang sudah Allah lakukan itu bahagian terkecil yang Allah beri. Jadi hak Allah, suka-suka Allah. Mau beri pahala sebesar-besarnya, suka-suka Allah. Jangankan orang yang beramal, yang belum sempat beramal pun suka-suka Allah. Dalam hadis riwayat Muslim, seorang pemuda membunuh 99 orang dan belum beramal, belum taubat. Baru seseorang menasihatinya, pergilah ke kampung fulan, bergabunglah dengan mereka, hijrahlah engkau, beribadahlah bersama mereka, engkau diampuni Allah. Baru dia mau pergi, belum sempat taubat, baru mau menuju ke kelompok orang-orang saleh. Apa yang terjadi? Di tengah jalan meninggal.
turun dua malaikat, hadis sahih. Malaikat pertama ingin menariknya ke pintu surga karena berencana taubat. Malaikat kedua ingin menariknya ke neraka karena dia telah membunuh 99 orang. Ya. Apa yang terjadi jemaah melakukan Allah? Terjadi dawa-dawi di antara malaikat. Jadi malaikat pun bisa berdawa-dawi, cuma tidak seperti kita. Ya. Lalu Allah turunkan malaikat ketiga, menjelma jadi manusia, diberikan nasihat kepada dua malaikat ini. Begini saja, ukurlah jarak di mana tubuh pemuda ini meninggal. Ukur, kalau lebih dekat dengan tempat dia membunuh terakhir, maka dia ahli neraka. Kalau lebih dekat ke tempat dia mau taubat, maka dia ahli surga. Ternyata ketika diukur, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan lebih dekat ke tempat dia taubat shibran, hanya sejengkal. Jadi tubuhnya hanya sejengkal lebih dekat ke sana. Apa putusan Allah? Nabi mengatakan dia penduduk surga. Itu belum sempat beramal, udah bunuh, baru mau taubat, surga. Tapi ini jangan dipraktekkan, Pak. Bapak bunuh, sudah mati, lalu kemudian baru mau taubat. Belum tentu Allah beri kesempatan ini. Bisa jadi habis bunuh enggak taubat-taubat, mati. Jangan habis dia, Pak. Itu bisa babas kira kita kalau bunuh orang. Ya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, yang belum sempat beramal saja Allah masukkan surga. Apalagi kita yang beramal, suka-suka Allah mau beri. Makanya salah satu amalan yang jangan ditinggalkan, usahakanlah berzikir setelah solat. Zikir setelah solat itu diatur dalam kitab-kitab berdasarkan hadis-hadis Nabi. Jadi Nabi langsung yang menuntunnya. Dan zikir yang dilakukan oleh Nabi, terus terang saja, jujur, kita banyak meninggalkan kalimah-kalimah yang Nabi anjurkan. Jadi bukan tidak boleh kita potong zikir kita dengan Al-Fatihah, boleh, karena Al-Fatihah pun kalimah yang baik. Tetapi itu shortcut, itu jalan pintas. Sedangkan kalimah Nabi terlalu banyak yang kita tinggalkan. Kalau kita buka kitab Al-Azkar punya Imam Nawawi, beliau menjelaskan zikir-zikir Allah digabung dalam beberapa hadis. Setelah salat, kata Rasulullah pertama, istighfarlah 3 kali. Istighfarlah 3 kali. Kalimah istighfar, bisa astaghfirullah, bisa astaghfirullahal azim, bisa astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kalau hayyul qayyum itu dibolehkan istighfar. Setelah itu disuruh puji Allah, bukan salawat duluan. Apapun amalan, puji Allah dulu baru salawat. Jadi jangan jadikan Nabi di atas Allah, tapi Allah di atas Nabi. Jadi bukan Allahumma salli ala dulu, puji Allah dulu. Nabi langsung mengatakannya. Setelah istighfar, ucapkanlah Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Itu bunyi hadis langsung dari Nabi dalam riwayat Bukhari. Jadi langsung setelah ilaika ya'udus salam, akan cek ke hadis riwayat Bukhari. Setelah mengucapkan antas salam, lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yanfa'u zal jaddi minkal jadd. Nah, kalimat ini jarang terdengar, Pak. Padahal begitu zikir yang diajarkan setelah salat oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu baru ucapkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Lalu kalau subuh dan maghrib, dalam hadis riwayat An-Nasa'i dengan derajat yang sahih, kata Rasulullah, man qara'a ayatal kursi, barang siapa membaca ayat kursi dubura kulli salawat, istiqamah setiap habis salat selalu ayat kursi. Apa janji Nabi? Lam tamna' bainahu wa bainal jannah illa al-maut. Tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga setelah kematiannya. Orang yang istiqamah baca ayat kursi setiap habis salat 5 waktu, tidak ada yang bisa mencegahnya masuk surga. Maksudnya yang istiqamah ini ayat kursi mulai ditinggalkan. Kamu ada ubud-ubud di daya, ayat kursi jadi tuntunan zikir. Jadi selalu ayat kursi, selalu ayat kursi. Memang begitu amalannya. Jaga, Pak.
Oh, kita mengatakan imamnya tapi enggak baca. Kita ini yang wajib ikut imam hanya sebatas salam. Itu wajib ikut imam, sebatas salam. Begitu Assalamualaikum, tidak ada kewajiban. Coba lihat dari urutan zikir yang berdasarkan kitab-kitab melalui hadis-hadis Nabi, berapa persen yang kita ikuti Nabi? Terlalu sedikit. Sebaiknya waktu-waktu yang kosong, kalau tidak ada pengajian seperti maghrib, para imam tidak mengapalah, biasakan jamaah untuk berzikir 33 kali subhanallah. Ini dekat laju. Oh, ada jamaah yang komplain, apa 33 kali subhanallah, lama sekali. Itu kita jawab, nak minta masjid lain, buka masjid dulu. Kamu kena ikut masjid lagi Nabi buat. Jadi kalau ada yang komplain terlalu lama, itu berarti orangnya bermasalah. Jadi jemaah melakukan Allah, Masya Allah. Jadi hidup kita bertahun-tahun terlalu banyak zikir yang Nabi ajarkan yang kita tinggalkan. Maka mudah-mudahan apa yang Nabi janjikan mendapatkan pahala haji umrah, lakukanlah. Kalau tidak melakukan sempurna, maka lakukanlah hal-hal yang penting seperti 33 kali tadi sampai 100, dan tambahkanlah ayat kursi. Sesingkat-singkatnya waktu, tambahkanlah ayat kursi. InsyaAllah jaminan surga didapatkan. Nah, jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kita bersemangat berzikir setelah salat, dan mudah-mudahan Allah kumpulkan kita kembali di dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.